taxes and loans What এগুলো borrowing government taxes and loans? স্যার taxes গভর্নমেন্টের কার থেকে কোথা থেকে এক্সপেন্ডিচারের borrow জন্য করবে? যেখান থেকে টাকা নিতে লাগে। হ্যাঁ? গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আর তাদের অফিসের জন্য যে এক্সপেন্সেস বা এক্সপেন্ডিচার হয় এক্সপেন্ডিচারের জন্য যে টাকা স্যার ইয়ে করেন ফান্ড Consolidated fund. আর কন্টিনজেন্সি ডিউরিং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লাইক Bas, when we are facing any crisis, okay, consolidated fund মানে ওইখান থেকে বেতন দেওয়া হয়, ওইখান থেকে যতগুলো সেক্টর ওয়াইজ যে খরচগুলো আছে সবগুলো ওইখান থেকে ওখান থেকে কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে। ভেরি গুড। আর কন্টিনজেন্সি ফান্ডটা কি? যখন ইমার্জেন্সি হয় তখন ওইখান থেকে ডিজাস্টার ক্রাইসিস ক্রিয়েটেড ন্যাশনালি। ঠিক আছে, তাহলে দেখো কি লেখা আছে, আমরা সেটাই পড়ে নিচ্ছি। The Consolidated Fund of India includes revenues which are received by the government through taxes and expenses incurred in the form of borrowings and loans. All government expenditures are met by consolidated funds except a few made by contingency fund or public fund. The Consolidated Fund of India was created under Article 266 of the Constitution. Consolidated Fund, Article 266. Okay. It also considered as the most important part of the financial statement. Similar to the center, every state has its own consolidated fund as well. রাজ্য সরকারের কাছে কনসোলিডেটেড ফান্ড থাকে এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কাছে মানে কন্টিনজেন্সি ফান্ডও থাকে। The Contingency Fund of India is established under Article 267 of the Indian Constitution. It is in the nature of an impressed money maintained for a specific purpose. The Contingency Fund of India exists for disasters and related unforeseen expenditure. যেটা আমরা ভাবিনি তার জন্য ওইখান থেকে টাকাটা খরচ হয়। যদি কেউ বাড়িতে এরকম বাজেট করো, কিছু টাকা রেখে দেবে স্যার কন্টিনজেন্সি ফান্ড হিসেবে। when you meet some emergency or কেউ তোমার কাছে টাকা ধার চাইতে আসতো, তখন তুমি কি করবে? Don't give it from the consolidated fund. You keep some amount in your emergency fund, ওটাকে contingency fund, ওইখান থেকে তুমি টাকা দেবে। What is the difference between consolidated fund and contingency fund of India? যদি খুব কম নম্বরের জন্য যদি আসে তখন তুমি বলবে the government does not require the approval from parliament to use money from contingency fund. ঠিক আছে, government doesn't require any approval, consent parliament. ঠিক আছে, সুনামির মতন ধরো এসছে, how government will face this crisis? Government need not go to parliament and seek parliament's what you say একটা money bill আনবে যে আমি টাকা নিতে চাই। No, 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 you don't require permission from the parliament in withdrawing money from the contingency fund. So clearly written, the government does not require the approval from parliament to use money from contingency fund. However, if money is taken out from contingency fund, then same amount is transferred to it from the Consolidated Fund of India. Similarly, all the states do have respective consolidated fund of their states. Hey, বুঝাতে পেরেছি বল? What is the difference between contingency fund and consolidated fund? কি হয় বলতো, কন্টিনজেন্সি ফান্ডের সময় সরকারের কোনো পারমিশন দরকার লাগে না, পার্লামেন্ট থেকে পারমিশন দরকার লাগে না। কিন্তু স্যার অপোজিশনকে জানাতে লাগবে না? অপোজিশনকে জানাতে কি কি লাগবে? যে কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে টাকা তোলার সময় নাকি? কেন? অপোজিশন তখন পার্লামেন্ট ইন নট ইন সেশন, তখন কি করবে? লাগবে। পার্লামেন্ট কি সবসময় আরেকবার বলুন না স্যার। পার্লামেন্ট কি সবসময় সেশনে থাকে? পার্লামেন্ট ডাজন্ট রিমেইন ইন সেশন। গভর্নমেন্ট ক্রাইসিস এসছে, সুনামির মতন এসছে, গভর্নমেন্টের টাকা দরকার, ও কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে নিয়ে নেবে, ব্যাস। ও পার্লামেন্টকে বলবে না, অপোজিশনকে বলার দরকার নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সাপোজ ধরো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখনই তোমার যুদ্ধ না হোক, আমরা কেউ চাই না যুদ্ধ। আই এম এগেইনস্ট ওয়ার, এনি সর্ট অফ স্মল বিগ, আই এম এগেইনস্ট ওয়ার। Peace. All should talk peace, no war. There's lot of shouting in television. You should not shout. Why you are becoming hypertensive? You are becoming hypertensive. You are making others hypertensive.
তো কন্টিনজেন্সি ফান্ডের জন্য তো ইয়ে লাগে, পার্লামেন্টারি অ্যাপ্রুভাল লাগে। কন্টিনজেন্সি ফান্ডের জন্য এখানে ডাইরেক্ট আমি লিখেছি, the government does not require the approval from parliament. I have categorically written. I have categorically written. There is no ifs and buts. I have categorically written. The government does not require the approval from parliament to use money from contingency fund. স্যার কনসলিডেটেড ফান্ডের জন্য কি পার্লামেন্টের পারমিশন দরকার আছে? একদম লাগে 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 লাগে। কন্টিনজেন্সি ফান্ড লাগে না 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 লাগে না। স্যার একটা কোশ্চেন, কনসলিডেটেড থেকে যখন কন্টিনজেন্সিতে আমি ট্রান্সফার করব তখন কি পার্লামেন্টের পারমিশন লাগবে? কোথায় কনসলিডেটেড থেকে? কন্টিনজেন্সিতে আমরা সেম অ্যামাউন্ট কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে। না না আমি বলি তোমাকে, কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে ধরো আমার কাছে 100 টাকা আছে কনসলিডেটেড ফান্ডে আর 100 টাকা আছে কন্টিনজেন্সি ফান্ড আছে তো। এখন আমার এখনই দরকার পড়লো, ধরো কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এসে বললো স্যার আমাকে একটু টাকা দিন, তো আমি কি করব, কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে 50 টাকা দেবো তো। তাহলে আমার কন্টিনজেন্সি ফান্ডে কত রইলো বলো? 50 টাকা। তখন আমি কি করব, এই ফান্ডটাকে কি করব বলো তো, কন্টিনজেন্সি ফান্ডটা আমার ঠিক ইনটেক্ট থাকে, তখন আমি কি করব, আরো 50 টাকা আনবো কনসলিডেটেড থেকে। তখন কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে আমি কন্টিনজেন্সি ফান্ডে এনে ওই টাকাটা ঠিকভাবে রাখবো। ধরো এই অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, আবার কি কেউ এসে বললো স্যার আমার এখন এই টাকা দরকার, তো এই টাকাটা আমি কোথা থেকে নিয়ে আসবো, সেম কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে আমি নিয়ে আসবো। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? কন্টিনজেন্সি, হ্যাঁ ওইটাই বলছে যে যখন 50 টাকা আমি কনসলিডেটেড থেকে কন্টিনজেন্সিতে ট্রান্সফার করব যখন, তখন পার্লামেন্টের পারমিশন লাগবে কি লাগবে না? না। এখন শোনো, কোশ্চেনটা হচ্ছে কি, কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে, প্রশ্নটা এরকম যে কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে টাকা নিতে আমাকে পারমিশন লাগবে কি লাগবে না। প্রশ্নটার উত্তরটা শোনো, কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে টাকা নিতে আমার পারমিশন দরকার লাগবে না, কিন্তু আমি কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে টাকা নিচ্ছি, এটা আমাকে বলতে হবে যে টাকাটা আমি কেন নিচ্ছি। তখন আমাকে বলতে হবে যে ওইরকম একটা ক্রাইসিস এসছিল বলে আমাকে 50 টাকা এখন কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে নিয়ে আমাকে ওখানে দিতে হচ্ছে। তোমাদের বোঝাতে পেরেছি বলো তো? এখনই দরকার, এখন তুমি অপোজিশনকে বলতে হবে না, পার্লামেন্টকে বলতে হবে না, খরচ করে নাও। তারপর যখন তুমি কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে টাকাটা নিয়ে আবার কন্টিনজেন্সি ফান্ডেও সেই টাকাটা রাখবে, তখন তুমি বলো যে এই সিচুয়েশনটাকে ফেস করার জন্য আমরা কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে টাকা নিয়েছিলাম, এখন ওই টাকাটা রেখে দিচ্ছি সেখানে, হয়ে গেল। স্যার বুঝাতে পেরেছি বলো? তাহলে স্যার বুঝাতে পেরেছি বলো তো? তো এখানে যে ভালো করে লেখা আছে, the government does not require the approval from parliament to use money from contingency. আরে গভর্নমেন্ট যতক্ষণে ধরো বড় একটা ম্যাসিভ কিছু লাগবে, এখনই লাগবে, এখন আমি পার্লামেন্ট থেকে পারমিশন নেব, ডিবেট হবে, করতে করতে তো আরো ক্রাইসিসে পড়ে যাব, এখনই আমার টাকাটা দরকার, চল টাকা খরচ কর কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে, কোনো চিন্তা করিস না, টাকা আবার কি করব, টাকাটা খরচ কর, কিন্তু ইমার্জেন্সি তো যে কোনো সময় আসতে পারে রে বাবা, ইমার্জেন্সির ওই টাকাটা আবার রাখতে হবে, ওই টাকাটা কি করে রাখবো, তখন কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে রাখবো। এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, ওই কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে যখন টাকাটা নেব, তখন আমার পার্লামেন্টকে বলতে হবে যে স্যার আমরা এমন একটা সিচুয়েশন এসেছিল, ওটাকে ফেস করার জন্য কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে টাকাটা খরচ করেছি, এখন সেটাকে আবার টাকাটা রাখতে হবে, তাই বলে আমি নিলাম। Okay, sir, you could follow? Yes, sir. Okay. Let us see few of আবার কয়েকটা আর্টিকেল এসছে, এটা তোদের হেডেক, এটা তোদের শিখতেই হবে যদি তোরা ভালো নাম্বার পেতে চাস। আচ্ছা, আরেকটা ছিল appropriation bill. Appropriation bill gives power to the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for meeting the expenditure during the financial year. আরেকটা আছে
অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল বলে একটা আছে। এই বিলটা কি হচ্ছে গিয়ে, ইট গিভস পাওয়ার টু দ্য গভর্নমেন্ট টু উইথড্র ফান্ডস ফ্রম দ্য কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া ফর মিটিং দ্য এক্সপেন্ডিচার ডিউরিং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার। তোদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল। অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল মানে কি বল? পাওয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for meeting the expenditure during the financial year. What is Article 112? এটা কি আছে বলো? বাজেট, অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে, এএফএস যাকে বলি আমরা। হোয়াট ইজ আর্টিকেল 113? এগুলো তোমাদের এমসিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। বাবা শোন, তোদের এমসিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এত লেট করে জয়েন করছে কেন স্টুডেন্টরা? কোথায় যায়? What is Article 113? Article 113 of the Constitution of India mandates that estimates of expenditures from the Consolidated Fund of India are included in the annual financial statement, which are required to be voted by the Lok Sabha and submitted in the form of demand for grants. ঠিক আছে, এটা consolidated fund এর কথা বলছে। Article 113 of the Constitution mandates that estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India are included in the annual financial statement. Annual financial statement এ আছে যে আমরা কত টাকা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে আমরা নিতে পারি, ওই টাকাটার এটা মেনশন থাকতে হবে। Article 114 বলছে, Article 114 deals with appropriation bills. আগে বলেছি what do you mean by appropriation bill. Article 115, the demand for excess grant is provided for under Article 115 of the Indian Constitution. This demand for extra money or excess grants is made when the expenditure has been incurred after a financial year has expired. আমরা grants এর ব্যাপারটা ভালো করে পড়বো when we'll deal with the center state relations and related to financial things. Okay, so এটা তোমাদের এমসিকিউর জন্য। কোন আর্টিকেলে এটা বলা হচ্ছে? অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলটা কোন আর্টিকেলে বলা হচ্ছে বলো? 114। কোন আর্টিকেলে বলা হচ্ছে যে টাকাটা তুমি কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে কত টাকা তুমি নেবে, সেটা কোন আর্টিকেলে বলা হচ্ছে? 113 বেটা। এগুলো মুখস্থ করতে হবে না, কিন্তু মনে রাখবে which আর্টিকেল এগুলো বলা হচ্ছে। ওকে, নেক্সট। এখন দেখো article, আমরা describe about the financial relationship between the center and the state. Okay, তিনটে রিলেশনশিপ আছে আমাদের আছে। আর কি কি আছে বলো তো? There are three important relations between the center and the state. What are these three relations? একটা আছে legislative, বাবা বল, বলছিলে, কে বলছিল বলো? the legislative, executive and judicial. ভেরি গুড। একটা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, ঠিক আছে। আরেকটা কি আছে বলো? আইন সংক্রান্ত, লেজিসলেটিভ। আরেকটা কি আছে বলো? রিলেটিভ, মানে আরেকটা রিলেশন কি আছে বলো তো? Judicial sir. Financial, so financial. ফাইন্যান্সিয়াল। এই তিনটে আছে স্যার। ওকে, জুডিশিয়াল রিলেশনশিপটা আছে, ওখানে আমাদের অ্যাপেক্স কোর্ট হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, তার নিচে হাই কোর্টস, তারপর লোয়ার কোর্টস গুলো আছে, সেটা আমি পরে আলোচনা করছি। এখন আমরা যখন আলোচনা করব ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সেন্টার এন্ড দ্য স্টেট, আগে সেই আর্টিকেল গুলোতে যাওয়ার আগে দেখো ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপের কথাটা আমি বলি। ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপটা যদি ভালো থাকে, if we have very good financial relationship with the center, then এখানে প্রচুর টাকা আসবে। টাকা আসুক বা না আসুক, কথা কিন্তু তুমি শুনবে যে টাকা আসছে, টাকা আছে। সেন্টার এর সঙ্গে যদি স্টেটের ভালো রিলেশন থাকে, তাহলে ফ্লো অফ মানি ইজ ভেরি ইজি in the form of grant, in the form of sanction, or in the form of budget of the state. এখন সেন্টার কেন তোমাকে টাকা দেবে বলো? why? সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপে ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপের কথাটা কেন আসছে বলো তো দেখি। ধরো আমাদের যে বাজেট গুলো হয়, প্রত্যেকটা স্টেটকে সেন্টার বলে যে আমরা এত কোটি টাকা দিলাম এই বছরের জন্য। এই টাকাটা সেন্টার মানে আনে কি করে? হাউ? স্যার ট্যাক্স আমাদের থেকে। ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মাধ্যমে। ভেরি গুড অনুরাগ, ভেরি নাইস। সো ট্যাক্সের মাধ্যমে, ঠিক আছে। এখন
এই যে ট্যাক্স, এই যে রিলেশনশিপটা, ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য, শোনো সব কিছুই কি হয় জানো তো, টাকা 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 আর টাকা। তোমাকে যে আমি পোস্ট করি ডেপুটি কালেক্টর এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট, এই কালেক্টর কি, কিসের কালেক্টর? টাকা কালেক্টর, টাকা কালেকশন করো। ব্যবসা বাণিজ্য সবার কালেক্টর, কালেক্টর কালেক্টর মানে কি? ডিএম, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আবার আছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর। কালেক্টর কেন? কি কালেক্ট করে? টাকা কালেক্ট করে, রেভিনিউ জেনারেট করে। তোমাকে সরকার বলবে আরে দেখুন কোথা কোথা থেকে টাকা জেনারেট হয়, আনুন। যে যত টাকা জেনারেট করতে পারবে হি উইল বিকাম দ্যাট বিগ অফিসার। তোমার পোস্টিং কি হবে বলো তো? টিসিএস হলে কি হবে বলো তো? ডেপুটি কালেক্টর এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট। হোয়াট ইজ দিস কালেক্টর? কি কালেকশন করবে? হোয়াট ইউ উইল কালেক্ট? কালেক্ট মানি। এই যে মানিটা, এটা দিস ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ রেভিনিউ। তুমি ডিসিএম আছো একটা জায়গায়, আরে ঠিক আছে লাস্ট ইয়ার এখান থেকে কত কালেকশন হয়েছে, কিভাবে সোর্স দ্বারা আমি আরো সোর্স বের করি যেখান থেকে কালেক্ট হতে পারে। তাহলে শোনো, রেভিনিউটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আসে। কি করে আসে রেভিনিউটা? অনেক প্রকার আসতে পারে। একটা হচ্ছে আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিই, যারা চাকরি করে ওরা ট্যাক্স দেয়, যারা ব্যবসা করে ওরা ট্যাক্স দেয়, যারা সার্ভিস রেন্ডার করে ওরা ট্যাক্স দেয় ইন দ্য ফর্ম অফ সার্ভিস ট্যাক্স। তুমি কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে তুমি বেকার আছো, ইউ আর আনএমপ্লয়েড, তুমি বাবার থেকে 100 টাকা নিয়ে এক কাপ কফি খেলে, 100 টাকার কফি খেলে ধরো, সেখানে দোকানদার তোমার থেকে সার্ভিস ট্যাক্স নিচ্ছে, নিচ্ছে কিনা? সার্ভিস ট্যাক্স নেবে কিনা বলো তো? যদি ভালো রেস্টুরেন্টে। এখন পাশে দোকানে গিয়ে, পাড়ার দোকানে গিয়ে যদি চাটা খাই আর 5 টাকা বলে সার্ভিস ট্যাক্স দিন 1 টাকা, তাহলে আমি দেবো না। ওই যে ঠেলাওয়ালা বা কাপেতে, ও তোমার থেকে সার্ভিস ট্যাক্স নেয়? নেয় কি? না। আর তুমি যখন রেস্টুরেন্টে গিয়ে চাটা খাবে, তোমাকে এসি রুমে বসাবে, কেউ এসে হয়তো চেয়ারটা টেনে দিল, তুমি বসলে, আবার প্লেস করে দিল, স্যার কি খাবেন বলুন, আমি 1 কাপ কফি খাবো, ঠিক আছে, কফিটাও সুন্দর করে এনে দিল, দে আর রেন্ডারিং সার্ভিস। তুমি এসি রুমে বসলে, ওখানে গান টান চললো। আর কফির দাম কত? কফির ওইখানে ক্যাটালগে দেখলে কফির দাম হচ্ছে গিয়ে কত, ধরো 80 টাকা, আর ওইটার সঙ্গে আরো ট্যাক্স আসছে ধরো 18 রুপিস। তাহলে বিচারা 100 টাকা নিয়ে গিয়ে 80 প্লাস আরো 18 আর 2 টাকা কি করবে? 2 টাকা নিয়ে যা, তুই নিয়ে যা। এই যে 18 টাকা, এই 18 টাকা কোথায় গেল বলো? এটা চলে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলল যে ট্যাক্স এসছে, ওই যে তুমি চা খেয়েছো 18 টাকা এসছে, এখন এই 18 টাকার মধ্যে আমি কত রাখবো এবং তোমাকে কত দেব। এই যে রিলেশনশিপটা আছে, সেই রিলেশনশিপটাই হচ্ছে কি বলো? সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপ, এবং দ্যাট ইজ ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ। There are some subjects which comes under union list, there are some subjects which comes under the state list. কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে সেন্টারের কাছে আছে, ইউনিয়নের কাছে থাকবে, স্টেটের কাছে থাকবে, তাকে বলবো আমরা কনকারেন্ট লিস্ট। আর ধরো এমন কোনো সাবজেক্ট উঠে এসছে যেটা ইউনিয়ন লিস্টেও নেই, স্টেট লিস্টেও নেই, কনকারেন্ট লিস্টে নেই, সেটা কি হবে? রেসিডিউরি সাবজেক্ট থাকবে। ঠিক আছে? তোমরা কখনো স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েছো বলো তো দেখি, তাহলে এটা বুঝতেছো। স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েছো? স্ট্যাম্প ডিউটি মানে কি? ধরো আমার আর কারোর মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষর হবে, ঠিক আছে, কিন্তু খাতায় কলমে হবে সেটা স্বাক্ষর। কথা দিয়ে তো কথা না রাখাটা হচ্ছে কি আমাদের ধর্ম। কথা দিলাম, কথা রাখলাম না, দিস ইজ আওয়ার হোয়াট? রিলিজিয়ন। ঠিক কিনা? এম আই কারেক্ট? কাউকে কথা দিয়ে কথা না রাখাটা আমার রিলিজিয়ন। কিরে সবাই না স্যার, কয়েকজন। কিরে, হ্যাঁ ইয়াং জেনারেশন, কথা দিছো করে কথা রাখছো না। কিরে ইয়াং জেনারেশন? হয় হয় হয়, ঠিক আছে, রিজিড থাকতে পারো না, ফার্ম। কথা দিছো কাউরে সকালবেলা আইবা,
সন্ধ্যাবেলায় বা আইসো না গেছো না কয়ে দিছো, আরে কেমনে আমু, মা বাবা না করছে, করোনা যে আছে চারদিকে। ওকে, নাও এই কথাগুলো কেন বলছি, why I am telling you all these things, to make you understand about center state relationship related to what, money, beta, money relationship. এখন যেটা বললাম, there are 20 subjects which comes under what, the union. There are 20 subjects which comes under what, the state. আচ্ছা, এখন দুই বন্ধু চুক্তি করছে, আমরা দুজন চল মিলে, তুই কিছু টাকা দে আমি কিছু টাকা দেব, দুজন মিলে ব্যবসা স্টার্ট কর। কি ব্যবসা তোমরা ডিসাইড করবে, ডোন্ট টেক অ্যাডভাইস ফ্রম আদার্স হোয়াট ব্যবসা ইউল ডু। কিন্তু বলছে দেখ, কথার তো কোনো দাম নাই, কথার দাম নাই, লিখিত হোক, সবকিছু লিখিত হোক। তখন কোথায় লিখিত হবে, কোথায় কি হবে বলো তো? তুমি কোর্টে যাবে, কোর্টে গিয়ে বলবে একটা স্ট্যাম্প পেপার দিন, স্ট্যাম্প পেপার। কত টাকা স্ট্যাম্প পেপার দরকার? 100 টাকা। তো 50 টাকারও পাওয়া যায়, 10 টাকারও পাওয়া যায়, 10,000 টাকারও পাওয়া যায়। বাড়িতে দেখবে যখন দলিল হয় না, সবাই দলিল দেখেছো? দলিল কে কে দলিল এখনো অব্দি দেখনি বলো? আরে কে রে, কে কে এখনো দলিল দেখনি বলো? দলিল যদি না দেখে দেখো, বাবাকে জিজ্ঞেস করো, বাবা একটা দলিল দেখাও দেখি, বাড়ি ঘরের দলিল দেখাও। তো বাবা তোমাকে দেখাবে, কাগজ দেখাবে, ওইখানে ভারত সরকারের এমব্লেম রয়েছে, পুরো টাকার মতন রয়েছে, আর নিচে কিছু কিছু লেখা আছে সবুজ কাগজে। এটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাম্প ডিউটি। তো তুমি ধরো একটা কাগজ নিলে 1000 টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি, তুমি 1000 টাকা দিলে, এই 1000 টাকা কার কাছে যাবে? সরকারের কাছে যাবে। এখন সরকার ডিসাইড করবে যে এটা, এই টাকাটা স্টেট নিজে রাখবে খরচ করার জন্য, না সেন্টারকে পাঠাবে। দ্যাট ইজ কল্ড ইয়োর স্ট্যাম্প ডিউটি। তো কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে, শোনো ভালো করে, সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপ, কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যেটা কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে, কালেক্ট করবে, কালেক্ট করার পর কেন্দ্রীয় সরকার নিজে সেটাকে ইউটিলাইজ করবে। কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে সে রাজ্য সরকারকে বলবে তুমি কালেক্ট করো, যেই টাকাটা রেভিনিউ আসবে অর্ধেক আমার অর্ধেক তোমার। আবার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বলবে এই সব জায়গায় ট্যাক্স লাগাও, যে রেভিনিউটা আসবে এটা শুধু তোমার। তাহলে কিছু ট্যাক্স কি হবে, ডাইরেক্ট সরকারের কাছে যাবে, কিছু ট্যাক্স রাজ্য সরকারের কাছে যাবে, কিছু ট্যাক্স ভাগ হবে। এই যে কোন জিনিসটা ভাগ হবে, কোন জিনিসটা রাজ্য সরকারের কাছে থাকবে, কোন জিনিসটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে, এই সব নিয়ে যে আর্টিকেলস গুলো, সেটাই সেই আর্টিকেলস গুলোই পড়বে তোমার ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সেন্টার এন্ড দ্য স্টেট। তাহলে ছোট্ট করে এটা বুঝে নে, the Constitution of India made a clear distinction between the financial jurisdiction of the central and the state governments. Taxes to be levied by the center were enumerated in the central list and comprises of 20 items. Taxes to be levied and collected by the states were mentioned in a separate list. It also consists of 20 items. So some of the taxes levied by the center were however to be collected, and revenues from those appropriated by the states, example stamp duties and duties of excise on medicinal and toilet preparations. Some taxes, though levied and collected by the center, were assigned to the states, only the cost of collection being recovered by the center. Examples of such taxes were the estate duty, terminal taxes on goods, taxes on railway fares and freights, and some others. তাহলে শোনো, তোমাদের একটা কথা বলি, সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপে ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ কিন্তু একটা 14 মার্কসের আসার ভেরি এভরি চান্স ইজ দেয়ার। তাহলে এই নোটে যা যা আছে তোরা কিন্তু মুখস্থ করে ফেলবি। তাহলে এখন এই আর্টিকেল গুলো দেখ, তারপর আর্টিকেলে যাচ্ছি। হোয়াট ইজ আর্টিকেল 270?
270 shown. Taxes levied and collected by the union and distributed between the union and the states is called Article 270. শোনো ভালো করে, পরীক্ষায় যদি কোশ্চেনটা আসে তাহলে আমি দেখো, what is Article 270 বলো? Taxes levied and collected by the union. Union collect করবে and it would be distributed between the union and the states. What is Article 269? Taxes levied and collected by the union but assigned to the states. State কে বলবে তুমি collect করো. Taxes levied and collected by the union but assigned to the states. Article 268, duties levied by the union but collected and appropriated by the states, such as stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations, as I mentioned in the union list, shall be levied by the government of India but shall be collected by the states. ঠিক আছে, বুঝাতে পেরেছি? ওকে, তুমি যেই কোনো জিনিস ল্যান্ড পারচেজ করো তোমাকে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে। তো ট্যাক্সটা কিসে ফর্মে আসবে বলো? ধরো যে ওরা বলবে 2 লক্ষ টাকা যদি তোমার জমি হয়, 2 লাখ যদি জমির দাম হয়, তাহলে তোমাকে এত পার্সেন্ট টাকা সরকারকে দিতে হবে ইন দ্য ফর্ম অফ হোয়াট? পারচেজিং স্ট্যাম্প ডিউটি। ওকে, পেজ নাম্বার 9। এখন দেখো এই যে পয়েন্টগুলো আছে এটা তোমরা আগে লিখে ফেলবে। Center state financial relations. The Indian Constitution has elaborate provisions regarding the distribution of revenues between the union and the states. Article 268 to 293 in part 12 deal with the financial relations. এটা মনে কর, এটা মুখস্থ কর। কি বল? Article 268 থেকে 293 in part 12 deal with financial relations. বলো কোন আর্টিকেল থেকে কোন আর্টিকেল? 268 থেকে 293 পার্টে আছে বলো। ওকে, when you start your answer please এইখান থেকে স্টার্ট করবি। Article 268 to 293 in part 12 deal with financial relations. The financial relations between the union and the states can be studied under the following heads. পরের দিন যে ক্লাসে তোরা আমাকে এই পয়েন্টটা বলবি, এই পয়েন্টটা এখান থেকে দেখ। Taxes and duties levied by the union but collected and appropriated by the states. Stamp duties and duties of excise on medical and toilet preparations are levied by the government of India but collected and appropriated by the states within which such duties are leviable except in the union territories. Union territories বলা কি হয়? Where they are collected by the union government. এটা হচ্ছে কি Article 268. The proceeds of these duties levied within any state are assigned to the state only and do not form part of Consolidated Fund of India. Now, service tax. Service tax levied by the center but collected and appropriated by the center and the states. Taxes on services are levied by the center, but the proceeds are collected and appropriated by both the center and the states. Principles of the collection and appropriations are formulated by the parliament. তোমরা কি করবে? শোনো, অল্প অল্প করে মুখস্থ করবে। তোমরা কি করবে স্যার? সেন্টার স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপে আর্টিকেল 268 থেকে পার্লামেন্ট এই অবধি তোমরা মুখস্থ করবে আগে প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন করবে taxes levied and collected by the union but assigned to the states within which they are leviable, Article 69. Succession duty in respect of property other than agricultural land. Estate duty in respect of property other than agricultural land. Terminal taxes on goods or passengers carried by railways, sea or air. Taxes on railway fares and freights. Taxes on transaction in stock exchanges. Okay, we'll deal with all these things. কিন্তু আগে সেন্টার স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনসটা পড়তে গেলে, নাম্বারটা পেতে গেলে আগে কোথা থেকে স্টার্ট করবি বল? Article 268 to 293 in part 12.
this line you have to cram. Next day সময় যখন আসবে আমি জিজ্ঞেস করব তুমি এই পয়েন্টটা এখান থেকে এখান অবধি আমাকে পড়া দেবে। বোঝাতে পেরেছি স্যার? তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়লাম? আজকে এতটুকুই। আজকে কি কি পড়লাম বলো তো? বাজেট, প্লিজ টেল মি হোয়াট টপিকস উই রেড বেটা। হোয়াট ইজ বাজেট বলো? ওকে, What is budget? সবাই First union budget. Statement types of budget. হ্যাঁ, আগে কি পড়লাম বলো তো, আমি ভুলে গেছি। What is budget? What is budget? হোয়াট ইজ বাজেট, তারপর দ্বিতীয়টা কি পড়লাম? Types of budget. হ্যাঁ, এটা টাইপস অফ বাজেট। Types of budget. ও আচ্ছা আচ্ছা, বাজেট কি কি বাজেট? ফুল বাজেট, Balance budget. ব্যালেন্স বাজেট, সারপ্লাস Deficit বাজেট and এন্ড ডেফিসিট surplus বাজেট। budget. না না, পজিটিভ বাজেট, নিউট্রাল বাজেট, নেগেটিভ বাজেট, কি কি বাজেট? হোয়াট আর থ্রি কাইন্ডস অফ বাজেট বল? Balance also deficit. একটা বল। ব্যালেন্স, surplus budget, সারপ্লাস বাজেট, সারপ্লাস ডেফিসিট বাজেট। ভেরি গুড। এই যে আমি প্লাস মাইনাস আর কি বললাম, নিউট্রাল বললাম, না 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 এটা না স্যার, তুই ভুল বলেছো। একটা হচ্ছে ব্যালেন্স বাজেট, একটা হচ্ছে সারপ্লাস বাজেট, প্লাস ডেফিসিট বাজেট। ভেরি গুড বেটা। তারপর কি বললাম বল? তারপর বলেছি যে বাজেটটাকে যখন বাজেট আমি পেশ করব গভর্নমেন্টকে, গভর্নমেন্ট এখন পুরো চলছে, ঠিক আছে? এ তো কিছুদিন আগে কোভিড-19 শুরু হওয়ার আগের বাজেট আমরা দেখেছি, তাই না? ফেব্রুয়ারির 1 তারিখে তো বাজেট হয়েছিল না? আর এটা এইবার ইউনিয়ন বাজেটের পুরোটা মুখস্থ করতে হবে, এক একটা পেজ তোদের মুখস্থ করাবো, তাহলে বাদ দে সেটা। তো বাজেট 3 রকমের হয়, ওইভাবে যেভাবে প্রেজেন্ট করব। এখন সরকার চলছে, সরকার এখন 2 বছর এই 2013 to 2018 আওয়ার এসছে, ওরা 2 বছর হয়ে গেছে না? কিছুদিন আগে তো সেলিব্রেশন দেখলাম, দে সেলিব্রেটেড 2 years সাকসেসফুল 2 years। আবার আসবে তো, মাঝখানে কোনো ইন্টারিম বাজেট হবে না, কিন্তু ভোট অন অ্যাকাউন্ট হবে না। ভোট অন অ্যাকাউন্ট আর ইন্টারিম বাজেট হতে হতে কবে হবে বলো? 2024, তাই তো? এটাই তো ক্যালকুলেশন, নেক্সট জেনারেল ইলেকশনস। তাহলে ওই বাজেট একটা আছে ফুল বাজেট, আমাদের কি বলে ফাইন্যান্স মিনিস্টার প্রেজেন্ট করবেন। আর ফুল বাজেট একটা হচ্ছে, আরেকটা কি ইন্টারিম বাজেট। আর কি বলেছি বলো? ভোট অন অ্যাকাউন্ট। ভোট অন অ্যাকাউন্টে কি জিনিস বলো তো? ভোট অন অ্যাকাউন্টে কি বলো তো? পার্লামেন্ট থেকে পারমিশন নিয়ে রাখা যে আমি কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে টাকা উইথড্র করছি। ভেরি গুড। তারপর কি ফান্ড বলেছি? 2 রকমের ফান্ড বলেছি, একটা আছে কনসলিডেটেড ফান্ড, কন্টিনজেন্সি ফান্ড। ওকে, আমার প্রয়োজনে টাকা আমি নিতে পারবো, কোথা থেকে নিতে পারবো? কনসলিডেটেড। আর যদি আমি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ফেস করি, সুনামি বা এখন অবধি অবশ্য আমরা কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে এত বেশি টাকা সময় নিইনি, এত টাকাই আমরা নিয়েছি, যেটা ডিউরিং সুনামি অলসো উই নেভার ফেস দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস। কোভিড-19 এত বড় একটা ক্রাইসিস দিয়ে যাচ্ছে পুরো ভারতবর্ষ, তবুও আমরা কখনো ডিক্লেয়ার করিনি ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি, আমরা এই দেশে ডিক্লেয়ার করি নাই। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড কনসলিডেটেড ফান্ড এন্ড দি আদার পার্ট ইজ কন্টিনজেন্সি ফান্ড। তারপর কি দেখলাম বলো তো? সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম, কি বলো? ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ। এটা টাফ আছে, নো ডাউট, কিন্তু তোমাকে তোমার ভাষায় লিখলে সেখানে চলবে না, আগে বোঝো তারপর। ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপে বাবা কি আছে বলতো দেখি? যে মানে আমি কি করবো বলো? রেভিনিউটা আনবো, কিন্তু রেভিনিউটা যে আনবো, কালেক্ট করব, সেটা কি করেছি বলো? ওটার আইটেম গুলো আছে, আমি এইসব আইটেমের ট্যাক্স বসাবো, তুমি এইসব আইটেমের ট্যাক্স বসাবে। তুমি যে কালেক্ট করবে এটা তুমি রাখো, কিন্তু কিছু কিছু ট্যাক্স আছে তুমি যেটা কালেক্ট করবে ডাইরেক্ট আমার কাছে পাঠাবে, আমি এটা পরে তোমাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেব। এই যে বিভিন্ন যে তোমার আর্টিকেল গুলো আছে, যে কোন ট্যাক্সটা কে লেভি করবে, কে কালেক্ট করবে, কে সেটা ইউটিলাইজ করবে, এই সব আর্টিকেল গুলো তোমাকে কিন্তু এখানে জানতেই হবে। তাহলে এই ইকোনমিক্সের পেপার 4 এর
যে সেন্টার স্টেট রিলেশনস এ ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপের এখানেই এটাই একটু কমপ্লিকেটেড জিনিস আছে, কেননা এখানে তোমাকে কি করতে হবে বলো তো, আর্টিকেল গুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। বুঝাতে পেরেছি? সবগুলো আর্টিকেল যেখানে লেখা আছে তোরা, you will all wait for this question in the examination. দেখবি যে একটা দিয়েছে either 14 marks or 5 marks, center state financial relationship. So your answer should be supplemented with কোনটা বলো তো, কোনটা মুখস্থ করতে বলেছি, সবাই কিন্তু মুখস্থ করে আসবে। আগে বলো। আচ্ছা একটা কথা বলি, Wednesday there will not be any class for you. A Wednesday there will not be any class for you. We will be again having our class on Friday. ঠিক আছে? ইকোনমিক্স এর ক্লাসটা আবার কবে হবে বলো? ফ্রাইডে হবে। ফ্রাইডে। বুধবার দিন আর বুধবার দিন হবে না, আর তারপর আবার চলতে থাকবে। This Wednesday we are not having class on economics. আচ্ছা, এখন জাস্ট তোমরা কি করবে, ইন দ্য মিন টাইম যতটা আমি পড়িয়েছি ততগুলো তোরা মুখস্থ করবে। আমি জিজ্ঞেস করবো, হোয়াট ইজ বাজেট, what is fiscal policy, what is monetary policy, and you should be vibrant telling me sir এটা মুখস্থ হয়েছে, what is poverty বলে ফেলবি। আর কি কি পড়েছি বল? এগ্রিকালচার আমি যেগুলো দিয়েছিলাম, সরকার কি কি ইম্পর্টেন্ট ইনিশিয়েশনস অন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার। আচ্ছা বল তো অনুরাগ বাবা, বল কি কি ইনিশিয়েশন নিয়েছে সরকার? অনুরাগ, আই উইল ফায়ার ইউ ইফ ইউ কান্ট সে। স্বচ্ছধারা খেতহারা, বল বল স্বচ্ছধারা খেতহারা, স্বচ্ছধারা খেতহারা। আচ্ছা বল, আর বল, আরো আছে। হ্যাঁ, আরেকটা পরম্পরাগত কৃষি विकास योजना। ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना। कितना अच्छा सुंदर नाम है यार, तुम लोग तो ऐसे ही मुखस्त कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हो, क्या बात। परंपरागत जो होता रहा है वो सबको हम लोग अभी करेंगे, परंपरागत। थर्ड স্যার আর মনে নাই, অনেকগুলি একটু বেশি বড় স্যার, এগুলি একটু টাইম লাগবে স্যার। মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ফর নর্থ ইস্টার্ন। আমার দিকে দেখ সোমনাথ, মুঝে দেখ के बोल। মিশন অর্গানিক ভ্যালু অর্গানাইজেশন ফর নর্থ ইস্টার্ন, এমন একটা কি ছিল, খেয়াল নেই তার পুরোটা নাম। সব লেখলে হইতো না, পরীক্ষা খাতা কি ছিল লিখবে, you have to write it down। নামটা খেয়াল নেই স্যার, নামগুলি স্যার অনেক বড় বড় স্যার, অনেক বড় বড় নাম স্যার। আরে এত বড় বড় অফিসার হবি ছোট ছোট নাম নিয়ে, you will become big officers। তোমাদের সাদা গাড়ি চলবে, বুঝেছিস, ড্রাইভার থাকবে, and you will learn ABCD and become an officer, so big names। আচ্ছা কে বলবে বলো তো, তাকে 100 টাকা প্রাইস মানি অর্ডার পাঠাবো। অভিজিৎ চন্দ্র শিখে ফেলেছিস।